সবাই ভালো। भारत माता के। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है हमारे और एक वीडियो पे। हमारे आसाम का हिम्मत शर्मा सर जी आज लाभक ग्राउंड मैदान पे आज आ रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट का लोग आज यहाँ पर आएंगे। ये रोड देखिए, पूरा रोड पूरा एकदम आज जाम है। और ये लाभक का रोड है, ये लाभक का रोड आप देख सकते हैं। इसमें पूरा जो है झंडा पूरा लहराया गया है। तो चलिए मिलते हैं ग्राउंड पे जाके। तो चलिए दोस्तों अभी ग्राउंड का अंदर चलते हैं। तो बहुत सारे यहाँ चेकिंग पोस्ट लगा हुआ है और सार लोग जो है चेक कर रहे हैं। राम राम। कम से कम लाखों का लोग आज यहाँ पर आएंगे। हाय मामा, हाय हाय हाय। नमस्कार नमस्कार। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं लाभक ग्राउंड का जो नज़ारा कुछ अलग आज दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा पेंडल बना यहाँ पर और कम से कम लाखों का पैमाने पे यहाँ पर आज लोग हैं जो हमारे बीजेपी सरकार के चाहने वाले। ये देखिए तो आप कहाँ से हो? जयपुर से? हाँ, जयपुर राजा बाजार से। अच्छा अच्छा। देखिए वॉलेंटियर जो आया है जयपुर राजा बाजार से। और कौन कौन है आपका साथ में? यही 4-5 लड़के हैं। 4-5 है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर जितना भी चेयर लगाया, जितना भी आज गेस्ट आएंगे ना, हाँ यहाँ पर बैठेंगे। गेस्ट लोगों के लिए चेयर है। इस पार भी जो है गेस्ट लोगों का यहाँ पर चेयर है। और हमारे जो मुख्यमंत्री सर जो आएंगे, मामा जी बोलेंगे हम प्यार से, तो मामा जी को ऊपर में स्टेज दिया गया। थैंक यू। तो दोस्तों कुछ ही मिनटों बाद हमारा सीएम सर यहाँ पर आ जाएंगे स्टेज पे। तो मिलते हैं सर आने का बाद। तो हमारा पुलिस प्रशासन का पूरा टीम जो है यहाँ पर अभी मौजूद है। मामा जी को चाहने वाले सभी लोग यहाँ पर हैं। हाँ नमस्कार। देखाए सब रे देखाए क्या है? नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। ভালো না? ঠিক আছে। হ্যাঁ কই থেকে আইছে? আমার ও সিঙ্গিরবন থেকে না? আচ্ছা কি নাম দাদা? इबोमा चासिंग। इबोमा चासिंग। अच्छा अच्छा थैंक यू। तो ये चलिए बाहर का कुछ नज़ारा दिखाया। अभी चलते हैं अंदर। दूर से ये देखिए किस तरह से धूल हो रहा है। ये लैंडिंग हो रहा है। ये देखिए धूल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे सीएम सर का जो है अभी लैंडिंग हो चुके हैं और अभी वो आएंगे स्टेज पे। और ये हमारा दुल्हन भैया। सांसद डॉक्टर राजदीप राय महाशय, हमारे तेजपुर सांसद पल्लव रंजन दास महाशय, हमारे शिलचर और उधारबंदे माननीय विधायक श्री दीपायन चक्रवर्ती, श्री मिहिर कांति सोम महाशय मंचे उपस्थित, हमारे प्राक्तन विधायकगण, मंचासीन विशिष्ट व्यक्तिरा और आज के एखाने उपस्थित लक्ष्मीपुर सह समस्त काछाड़ जिला থেকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে সহ সুধীমণ্ডলী সবাইকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের দিন আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন, অত্যন্ত গৌরবের দিন। 1 মার্চ 2024 সাল শুধু লক্ষ্মীপুর নয়, শুধু কাছাড় নয়, বরাক উপত্যকার উন্নয়নের জন্য একটা উন্নয়নের আজকের দিন
ঘটনা করে দেখা লাগবে। উনি একটা সময় ছিল যে সময় বলা হতো 1,000 কোটি টাকার প্রকল্প বরাক উপত্যকাতে দেওয়া হবে, কোন এক রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল। কিন্তু আজকে আমরা দেখেছিলাম 1,000 কোটি টাকা তো আসার প্রত্যেক আসামে, প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক বিধানসভায় পরিভ্রমণ করে আসামে 3 কোটি 30 লক্ষ মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা বলতে পারি যে আসাম ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ 5 রাজ্যের মধ্যে নয়, খুব তাড়াতাড়ি আসাম ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি টাকায় উনি শিলান্যাস, ভূমি পূজন এবং উদ্বোধন করতে করেছেন। আমরা শিলচর মেডিকেল কলেজ, আমরা জানি বরাক উপত্যকা একমাত্র শিলচর মেডিকেল কলেজ ছিল, আর বরাকের মানুষকে প্রায় 55 বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজ পাওয়ার জন্য। আর এটা রামকৃষ্ণনগরে হয়েছে, এটা নয়, বরাক উপত্যকায় দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজ হয়েছে। এটা আমাদের জন্য রামকৃষ্ণনগরে, এটা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়, এটা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়। আমাদের এখানকার অনেক লোক ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমাদের মুম্বাইতে যান, টাটা সেন্টারে যান, অনেকে দক্ষিণ ভারতে যান। আর আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে টাটা কেয়ারের সৌজন্যে আসাম সরকারের কোলাবোরেশনে সেই শিলচর ক্যান্সার সেন্টারে উনি ইনগ্রেশন করেছেন। 265 কোটি টাকা পেয়ে সেই শিলচর ক্যান্সার সেন্টারে উদ্বোধন করা হয়েছে। আমাদেরকে আর বাইরে যেতে হবে না, আমরা উন্নত মানের ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট আজকে থেকে এখানে পাবো। এই জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আমরা বরাকবাসীর তরফ থেকে, কাছাড়বাসীর তরফ থেকে আমরা ওনাকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় 27 মার্চ 2021 সালে লক্ষ্মীপুরে পয়লাপুর মাঠে এসেছিলেন, আর উনি বলেছিলেন যে লক্ষ্মীপুর কি আসামের শ্রেষ্ঠ 10 বিধানসভার উন্নত বিধানসভায় আমরা নিয়ে যাব। আর আমরা দেখলাম যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর 30 জানুয়ারি 2022 সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় চিকিৎসার জন্য 100 শয্যাযুক্ত জেলা হাসপাতাল লক্ষ্মীপুরে 127.10 কোটি টাকার লক্ষ্মীপুর বিধানসভা সমষ্টির MERD ডিপার্টমেন্টের। এবারে PWD বিল্ডিং এর 3টি প্রকল্পের লক্ষ্মীপুর এবং ধলাই সমষ্টির জন্য এতে বরাদ্দ 89.80 কোটি টাকা। PWD বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট ডিগ্রি মডেল কলেজ লক্ষ্মীপুর ধলাই সমষ্টির জন্য 35 কোটি টাকা করে। লক্ষ্মীপুর সাব ডিভিশনাল কাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমপ্লেক্স 19.8 কোটি টাকা শুভ উন্মোচন করার জন্য, শিলান্যাস করার জন্য অনুরোধ রাখছি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসাম সরকার। এবারে শুভ শিলান্যাস 4টি SMI প্রকল্পের আন্ডার PMKSY HKKP SMI আমাদের ইয়ার 2022-23 চা বাগানের যারা ম্যানেজার রয়েছেন মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। অ্যাম্বুলেন্সের চাবি প্রদান করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়, আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি। এবারে শুভ উদ্বোধন পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সদ্ভাব মণ্ডপ কাটিগড়ার যে সদ্ভাব মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে 2 কোটি টাকা। খবর কেনেকুৱা? খবরটা ভালো কি না? সবার ভালো? ভাতটা খোয়া হল না? খাইছে না নাই খোয়া? নাই খোয়া? আওয়াজ আছে না? ঠিক আছে, মূল নজর একসঙ্গে भारत माता के, भारत माता के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। বা ভাত নোখোৱাৰ পিছতো ইমান শক্তি আছে হ্যাঁ, আর ভাত খালে কি হবে? এটা ভালো লাগছে আজকে লক্ষ্মীপুরে অতটা ভাল কাজ হয়েছে, ভালো লাগছে কি না? ভালো লাগছে তো? তাহলে কৌশিকের জন্য একটা বড় হাত সাপোর্ট, বড় ক্ল্যাপ, ঠিক আছে? ওনার জন্য সবগুলা হয়েছে। ডক্টর রাজদীপের জন্য একটা বড় ক্ল্যাপ। আজিৰ সভা আমাৰ মাজত উপস্থিত সন্মানীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া, সাংসদ ৰাজদীপ ৰয় ডাঙৰীয়া,
পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়া, লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক কৌশিক ৰয় ডাঙৰীয়া, আজি আমি ইয়াতে এই খেলপথাৰতে লক্ষীপুৰত আমি এখন ডিস্ট্ৰিক্ট হস্পিটাল নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি 127 কোটি টকা এই কামৰ কাৰণে আমি চেংচন কৰিছোঁ কি খুব সোনকালে হস্পিটাল হৈ যাব। কাছাৰত কেবিনেট হৈছিল, কেবিনেটত ডিচিশ্যন হৈছিল যে এখন নতুন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমি লক্ষীপুৰত বনাম, এখন নতুন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমি ধলাইত বনাম। আজি ইয়াৰ পৰাই আমি 2খন কলেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছোঁ, 35 কোৰ্চ 35 কোৰ্চ, আৰ্টছ হ'ব, ছায়েন্স হ'ব, কমাৰ্চ হ'ব, গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ হ'ব। ওৱান অফ দ্য বেষ্ট কলেজ আমাৰ লক্ষীপুৰ আৰু ধলাইত দুখন কলেজ আজি ইয়াৰ পৰা আমি শুভ উদ্বোধন তাৰ কাজ আমি শুরু করেছি। আমার লক্ষীপুর আর ধলাই সমষ্টি আমি দুটা ডাঙৰ রাস্তার কাম হাতত লৈছো। সেই রাস্তা কেইটা হয়েছে আইজল টু দুয়ারবন পথ, নেক্সট হয়েছে আইরনমারা চাহ বাগিচা টু বৰখালা টি গার্ডেন, আর নেক্সট হয়েছে অঞ্জুর টু অঞ্জুর বিনাকান্দি ফুলেতল রোড। এই তিনিটা রাস্তার বাবে আসাম মালা 2 আঁচনির অধীনত 132 কোটি টাকা স্যাংশন দিয়া হয়েছে। এখন কাজ শুরু হয়ে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষীপুরের এসডিও অফিস, লক্ষীপুরের কতগুলা ইরিগেশন প্রকল্প, পানি যোগান প্রকল্প সব মিলিয়া টোটাল আজি 2000 কোটি টাকার প্রজেক্ট বরাক ভেলির কারণে ইয়াতে আজি আমি আরম্ভ কৰিছো। ইমান ডাঙৰ কাম বরাক ভেলির জীবনত কেতিয়াও হোৱা নাই। মইতো আজি 20 বছর एमएलए आसो, अभी तक हम 20 साल मेरा एमएलए हो चुका है। मैंने कभी नहीं देखा था कि बराक वैली के लिए 2000 करोड़ का काम का शुरुआत एक ही दिन में एक ही मंथ से, और ये तो शुरुआत है। এতিয়া আমি এইটো চেষ্টা কৰি আছো যে আমাৰ বৰাক ভেলীৰ হাই স্কুল বিলাক পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বৰাক ভেলীত আমি অলমোস্ট 30 নতুন আমি হাই স্কুলৰ বিল্ডিং বনাম। একটা হাই স্কুল বিল্ডিঙত আমি 8 কোটি টাকাকৈ খৰচ কৰিম। 8 কোটি টাকা খরচা হবে এক স্কুলের জন্য, হাই স্কুলের জন্য। কালি বা পৰহিৰ পিছত পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই তাৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিব। অংগনবাদী কেন্দ্র, মডেল অংগনবাদী কেন্দ্র, জল জীবন মিশন, আজি বৰাক ভেলীত যিবিলাক কাম আমি আৰম্ভ কৰিছো এই কাম আগত কোনেও চিন্তাও কৰা নাছিল। আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ 52খন এম্বুলেন্স টি গার্ডেনৰ কাৰণেও আজি আমি ইয়াতে দিছো যে 52খন টি ষ্টেটৰ কাৰণে 52খন এম্বুলেন্সও আজি আমি ইয়াতে গতাই দিছো বাগানৰ মেনেজাৰসকলক, যে বাগানৰ শ্ৰমিকসকলক আমি যাতে ভাল কৰি এই কাম, এই মেডিকেল ফেচিলিটি আমি দিব পাৰো। আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত যিমান কাম হৈছে, বৰাক ভেলীত ইমান কাম হৈছে, বৰাক ভেলীত যিমান কাম হৈছে, কাৰ্বি আলং নৰ্থ কাছাৰ জিলাত ইমান কাম হৈছে। আজি অসমত কোনো এটা জাগা নাই য'ত ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই। আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত এই কামবোৰ হৈছে? 2 বছৰ 2.5 বছৰৰ ভিতৰত আজি এই গোটেই কামবিলাক ধুনীয়াকৈ আমি কৰিছো, আমি আগুৱাই লৈ গৈছো। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল। আজি বৰাক ভেলীৰ মানুহক মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে 2026 চনৰ আগতে আমি শিলচৰৰ পৰা হাফলঙেদি যোৱা আমি ন্যাশনাল হাইৱে আমি ইনগ্ৰেশন কৰিম। এইটো মোদী গ্যাৰেণ্টি, 100% মোদী গ্যাৰেণ্টি।
আজি আপোনালোকে গলে দেখিব দিনে ৰাতিয়ে কাম হৈ আছে एवरी डे कंस्ट्रक्शन एकदम धम धूम कंस्ट्रक्शन हो रहा कोई बाधा नहीं कोई आपत्ति नहीं सब लोगों ने हम लोग को कोऑपरेट कर रहा है और ये मोदी जी का गारंटी है कि 2026 साल का पहले हम लोग हाफलंग होते हुए गुवाहाटी पहुंचेगा ये हम लोग का गारंटी है मोदी जी का गारंटी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की ভালো থাকুন, খুব ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। নমস্কার, ধন্যবাদ। तो दोस्तों आज सीएम का जो प्रोग्राम था यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड पे प्रोजेक्ट का बारे में थैंक यू तो आज जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट नया नया बनने वाला है यहाँ पर और आज बहुत सारे जो है एम्बुलेंस भी है आज हर एक बोराक वैली पे हर एक जगह पर जो है एम्बुलेंस का यहाँ पर दिया गया डिस्ट्रीब्यूट किया गया बोराक वैली पे। और दूसरा बात है कि हमारे ये आने वाला दिनों में ये जो लाभा का जो ग्राउंड है इसको डीएसए बनाया जाएगा यानी कि डिस्ट्रिक्ट का डीएसए बनाया जाएगा। Thank you.